We will start our event. A warm welcome to Dr. Gaikwad, sir. Hello all. A very good afternoon. I welcome you all in this graceful event. We are commemorating the legend of Indian mathematics, Srinivas Ramanujan. His birth anniversary is celebrated all over India on 22nd December as a National Mathematics Day, as we all know. As a part of these celebrations, we have organized this lecture today. We have got an eminent speaker, Dr. S.B. Gaikwad. A very warm welcome to you, sir. I Thank you, welcome madam. our principal, Dr. Shinde, our vice principal, Professor M.S. Deshpande, and all my colleagues and all the students. A very warm welcome to everyone. I would like to request our principal, who is a very inspiring and motivational personality for us, who gave permission for this kind of celebrations in our college, in our department. I request Dr. R.Y. Shinde sir to welcome the eminent speaker, Dr. Gaikwad sir, and give a sort of guidance to all of us on this occasion. Over to you, sir. Dr. Shinde sir. Thank you. नमस्कार. पेमराज तरडा नमस्कार. महाविद्यालयाच्या मॅथमॅटिक्स विभागाच्या वतीने आयोजित श्रीनिवास रामानुजन यांच्या बर्थ अॅनिव्हर्सरी निमित्ताने राष्ट्रीय
मॅथमॅटिक्स डे साजरा केला जातो. चालू केलं की हात बंद व्हायचा, बंद झाला माईक बंद करा रे बाबा. तर या एक एक मिनिट सर, एक मिनिट. निमित्ताने सर्व विद्यार्थ्यांना एक मिनिट सर प्लीज, सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर. सर्व विद्यार्थ्यांना माझी नम्र विनंती आहे की ज्या वेळेला एखादं प्रेझेंटेशन चालू असेल, कृपा करून आपला माईक आपण स्वतःहून म्यूट ठेवायचा. सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर, प्लीज कंटिन्यू. प्लीज कंटिन्यू सर. ओके. तर राष्ट्रीय मॅथमॅटिक्स डेच्या निमित्ताने आज गणित विभागाच्या माध्यमातून आयोजित या व्याख्यानासाठी उपस्थित निवाड महाविद्यालयाचे विभाग प्रमुख गायकवाड सर यांचं महाविद्यालयाच्या वतीने मी स्वागत करतो. आणि आजच्या या सेमिनारसाठी जो विषय निवडलेला आहे, करिअर ऑपॉर्च्युनिटी इन मॅथमॅटिक्स, मला वाटतं खरंच ही आज विद्यार्थ्यांना हे माहीत होणं आवश्यक आहे. कारण विद्यार्थी मॅथमॅटिक्स म्हटलं की थोडासा नाव ऐकून थोडासा बाजूला जातो, पण भविष्यामध्ये मॅथमॅटिक्स, स्टॅटिस्टिक्स आणि या संदर्भामध्ये ज्या ज्या अपॉर्च्युनिटीज आज आपल्याला उभ्या आहेत, आपल्याला माहिती नसतात, त्या जाणून घेणं हे आवश्यक आहे. आणि म्हणून आजचं हे व्याख्यान आयोजित केलेलं आहे. अशा विभाग प्रमुख आणि त्यांचे सर्व सहकारी यांचंही मी अभिनंदन करतो आणि महाविद्यालयाच्या वतीने गायकवाड सरांचं स्वागत करतो आणि फारसा वेळ न घेता महाविद्यालयाच्या वतीने शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. Thank you very much, sir. Now, I would like to hand over the platform to our faculty, Ms. Humaira Sheikh ma'am, to introduce the speaker to our students. Over to you, ma'am. Good afternoon, everyone. I'm here to give brief introduction of today's guest, Dr. S.B. Gaikwad. Presently, he is the head of Department of Mathematics, which runs postgraduate courses and a renowned research center in mathematics in New York's Commerce and Science College, Ahmednagar. Sir is presently the chairman of Board of Studies of Savitribai Phule, Pune University. Till date, he has published 30 textbooks and near about 40 research papers in international journals. He has attended 50 conferences and presented research papers. He has completed 2 UGC minor research projects successfully. Under his research guidance, 3 PhD students have been awarded doctorate and 4 students are pursuing PhD. He has visited Bangkok, Thailand for presentation. Warm welcome to you, sir. Now I hand over the platform to you, sir, as our attendee are eager to hear you. Thank you, sir. Yes, thank you very much, madam. Respected principal of the Sarda College, Dr. Sinde sir, Head Department of Mathematics, Dr. Suprabha Kulkarni madam, all faculty members of the mathematics, Rajesh Patni sir, Head Department of Electronics as well as Physics, I think, all dear students and friends. I am delighted to welcome and interact with the participant of this special day, that is birth anniversary of the renowned mathematician, that is Ramanujan Srinivas. My greeting to all the participants, especially the student of mathematics and all faculty members who have attended this online lecture. As the time changes, every concept and gradually the mathematics came to known as applicable in physics, chemistry, biology, medicine, economics and engineering, etc. It is a powerful tool for solving the different problems for electrical and communication engineering and radio program, etc.
Mathematics is the most beautiful and most powerful creation of the human spirit. Mathematics is as old as man. The change in the social structure with regards to the modern technique or facilities like mode of transport, means of communication, progress in the field of science and technology is due to only mathematics. Its importance as a language of science, technology, and engineering, and its role in their development. This involvement is as old as mathematics itself, and it can be argued that without mathematics, there can be neither science nor engineering. Mathematics has been successfully used in the development of science and technology in 20th and 21st century. The area of the advanced semiconductor device, biotechnology, digital image processing, nanotechnology, artificial intelligence, and rockets all are based on mathematics concept. The recent success of the NASA Mars rover is also based on mathematics. In the early dawn of our independence, Pandit Jawaharlal Nehru said during the convocation at the Allahabad University in 1947, the university stands for humanism, for the tolerance, for the reason, for the progress in science and technology, for the adventure of the ideas, for the research, and ultimately for the search of truth. It stands for the forward march of the human race toward the higher objectives. If the university and all other colleges discharge their duties not only adequately but also with the dedication, devotion, and dutifulness, then it will be with the development, progress, and the prosperity of the nation. Since independence of our country has witnessed considerable progress or growth in the field of science and technology, and this is due to mathematics only. The education plays a significant role in the building of nation. The present is the alarming situation or transforming or redesigning the system not only by introducing the innovation but developing this learner-centric approach or process. In the era of globalization, higher mathematics has faced to many challenges. This includes the tough competition from the foreign university. Indian university would have to compete at the international level as well as the national level. As a result, the inculcate innovative thinking among the student and teacher. Dear student, this aim would not be achieved unless teacher and students are engaged in the creative activity, exploration, most effective way of learning that contains or that includes the components such as thinking, making the observations, analysis, drawing the conclusion from the data, and understanding a particular principle from this exercise. On this background, if students are provided an opportunities to undertake project and are allowed to conduct study of their own, it would help them to develop the practice of thinking beyond the textbook and notebook material. Many conferences focusing on the science and technology and mathematics education efforts have also been made on systematically use of e-learning platform, graphic calculation, computer algebra, system and dynamic softwares is in the higher education as well as the secondary board also, to make the mathematics interesting and provide the challenging task to the students. The philosophy of science and mathematics promotes research, teaching, and free discussion of the issue in this philosophy of science and mathematics from the diverse standpoint. To inculcate the research culture among the student, encourage the original and novel thinking. Now, what are the objective
of the education. That is awareness, economic survival, understanding, excellence, performance, creativity, satisfaction, social status. So these are the objective of the education. But the current situation is very very difficult. That is a do or die situation. Or perform or is reform, else we have to perish. म्हणजेच याचा अर्थ असा आहे मित्रांनो की आताची जी काही परिस्थिती आहे ती करा किंवा मरा या सिच्युएशन मध्ये आपण आहोत. एकतर परफॉर्म करा किंवा रिमोल्ड झालं पाहिजे सिस्टीम नुसार, अदरवाईज आपण या सिस्टीम मध्ये कुठेही टिकून राहणार नाही. येस, अवेअरनेस. त्याच्या अगोदर मी म्हटलं की ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ द एज्युकेशन काय काय आहे. अवेअरनेस, विद्यार्थ्यांना अवेअरनेस असलं पाहिजे. कशा संदर्भात अवेअर असलं पाहिजे विद्यार्थी, त्याची परिस्थिती काय आहे, आपण कोण आहोत हे सुद्धा मला जाणीव असली पाहिजे. मला कुठं जायचंय ह्याची जाणीव असली पाहिजे. माझे एम्स ऑब्जेक्टिव्ह जे आहे ते ठरलेले पाहिजे, किंवा स्पर्धा किती आहे प्रत्येक ठिकाणी पोहोचण्यासाठी त्याची माझी जाणीव असली पाहिजे. त्याच पद्धतीने मी माझी जबाबदारी पार पडतोय का, मी माझं काम प्रामाणिकपणे करतोय का, माझा परफॉर्मन्स मी चांगला देतोय का, याची मला जाणीव असली पाहिजे. त्यानंतर इकॉनॉमिक सर्व्हायव्हल, म्हणजे एखादी गोष्ट केल्यानंतर मला इकॉनॉमिकली मी किती समाजामध्ये सर्व्हाइव्ह होऊ शकतो, त्याही गोष्टीचा आपण आता विचार करणं गरजेचं आहे. त्याच पद्धतीने जे काही वर्गामध्ये शिकवलं जात आहे ते मला समजतंय का, एक्सलन्स आपला परफॉर्मन्स आहे का, आपण क्रिएटिव्हली सर्व गोष्टी करतोय का मरगळ आलेली आपल्यामध्ये. त्याच पद्धतीनं आपण जे काही शिकतोय, जे काही करतोय त्याच्यापासून मला समाधान मिळतंय का, सॅटिस्फॅक्शन आहे का, आणि नंतर माझं सोशल स्टेटस काय असणार आहे, म्हणजे आफ्टर ग्रॅज्युएशन समाजामध्ये मला किंमत किती असणार आहे, समाजामध्ये किंमत येण्यासाठी मग मी काय केलं पाहिजे, कोणते विषय निवडले पाहिजेत, किती कष्ट उपसले पाहिजेत, कुठल्या पोस्टला जाऊन पोहोचलं पाहिजे, ह्या गोष्टीची जाणीव आजकालच्या विद्यार्थ्यांना करून देणं मित्रांनो गरजेचं आहे. तुम्ही विद्यार्थी खूप हुशार आहात, लक्षात घ्या. Yes, mathematics subject is that confuse many, scare some, but excite few. म्हणजे मॅथमॅटिक्स सब्जेक्ट असा आहे की बऱ्याचशा लोकांना ते गोंधळ करून टाकतात. सगळे मुलं कन्फ्युज असतात, मोस्ट ऑफ द स्टुडंट्स. काही लोक त्याच्यातले घाबरतात, काही ना घाबरलेलं जातं, काही गोंधळात असतात, काही घाबरतात, आणि काही मात्र गणिताच्या संदर्भामध्ये अट्रॅक्ट होतात. त्यांची एक्साइटमेंट खूप चांगली असते. म्हणजे ह्या ठिकाणी जर मला 3 भाग करायचे झाले, कन्फ्युज मेनी म्हटलं आणि स्किअर सम. कन्फ्युज मेनी मध्ये जे काय आर्ट कॉमर्सचे विद्यार्थी आहेत ते आपल्याला कॅटेगरीमध्ये टाकतात. ती खूप गोंधळलेली आहेत, कुठला विषय घ्यावा, काय करावं, आणि मग त्या भीतीपोटी ती मॅथमॅटिक्स कडे आलेच नाही आणि ती साईड सोडून डायरेक्ट, कारण का सायन्स म्हणले की मॅथमॅटिक्स आलं, आणि मॅथमॅटिक्स जर आपल्याला येत नसेल तर, किंवा आपल्याला करायचं नसेल तर ते फॅकल्टीला जायला नको, अशा पद्धतीने निर्णय घेतले आणि ती मुलं कॉमर्स आणि आर्टला गेले. दुसरा जो काही प्रकार आहे स्किअर सम, काही मुलं घाबरतात, लिमिटेड आहेत ते, की जे बी ग्रुपला गेलेले आहेत. मॅथमॅटिक्सला घाबरून जे बी ग्रुपला गेलेत ते आपले बीएससीचेच विद्यार्थी आहेत, परंतु घाबरून त्या ठिकाणी गेलेले आहेत. आणि एक्साइट फ्यू मध्ये जी काही तुमची कॅटेगरी आहे, जी काही विशिष्ट ए ग्रुपचे विद्यार्थी आहेत, मग ते एसवाय चे असतील, टीवाय चे असतील किंवा एफवाय चे असतील, हे सर्व विद्यार्थी जे आहेत ते गणिताच्या संदर्भात निर्माण होणारी आवड किंवा करण्याची तयारी. कारण का मित्रांनो, प्रत्येक गोष्टीला जर किंमत यायची असेल तर ती गोष्टी चांगली असायला लागते, ती समाजाच्या दृष्टीनं अवघड असायला लागते, तर समाज त्याला किंमत देतो. अदरवाईज जर साध्या साध्या गोष्टी मी केल्या आणि त्याच्यामध्ये जर मी प्रावीण्य जरी मिळवलं तरी फारसा स्कोप समाज देईल असं नाही. परंतु मॅथमॅटिक्स म्हटलं की बऱ्याचशा लोकांच्या भुवया उंचावतात आणि त्यापासून आता सरांनी सांगितलं की बरेचसे विद्यार्थी जे आहेत, प्रिन्सिपल सरांनी सांगितलं की बरेचसे विद्यार्थी आमचे जे आहेत ते गणिताला घाबरतात. आणि गणिताला घाबरून तुम्ही जर पाहिलं असेल की एफवाय, एसवाय, टीवाय ला इतर विषयाच्या मानानं गणिताला विद्यार्थी संख्या कमी असते. त्याचं मेन कारण असं आहे
की त्या विद्यार्थ्यांना एक तर जाणीव नाही की आपण नेमकं काय करतोय, किंवा अनेक चांगल्या लोकांचं ते गायडन्स घेत नाहीयेत. चांगल्या लोकांचा शब्द वापरतो, जे हितचिंतक आपले आहेत. तुम्ही जर एखाद्या सिनियर मुलाला विचारलंय की ज्यांनी मॅथमॅटिक्स सोडलंय, तर ते 100% तो सांगेल की नाही अरे गणित अवघड असतं आणि तू सुद्धा सोड, मला काही जमलं नाही आणि मी त्याच्यापासून अलिप्त आहे. तर मग ही भूमिका जी आहे ती सिनियर माणसाची असणार, सिनियर तुमच्या डी ग्रुपला असणाऱ्या विद्यार्थ्याची आहे. परंतु ते जर एखाद्या मॅथमॅटिक्सच्या विद्यार्थ्याला विचारलं, किंवा जे काही समाजातले तुमचे हितचिंतक शब्द मी वापरला, चांगले शिक्षक आहेत, त्यांना विचारलं की सर मी नेमकं कुठला विषय घेऊ, अशी अशी परिस्थिती माझ्या मनामध्ये आहे, द्विधावस्था आहे, तर ते लोक तुम्हाला चांगलं गायडन्स करतील आणि त्या पद्धतीनं आपण त्या ठिकाणी फॉलोअप ठेवला पाहिजे, त्या पद्धतीनं आपली मुवमेंट असली पाहिजे. पण प्रश्न असा आहे की आपल्या जे काही विद्यार्थी आहेत गणितामध्ये मागं का पडतायत, त्याचं जर थोडंसं अनालिसिस केलं, येस, अंडरस्टँडिंग द फॅक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर अचिव्हमेंट ऑर फेल्युअर इन द मॅथमॅटिक्स, हे जर आपण सर्वे केला तर आपल्याला असं लक्षात येतं दॅट इज लॅक ऑफ प्री रिक्विसाइट्स. जी काही बेसिक गोष्टी मला लागतात मॅथमॅटिक्स मध्ये, जर मला इथे कॅल्क्युलस शिकायचं असेल तर मला लिमिट, कंटिन्युटी, डेरिव्हेटिव्ह, इंटिग्रेशन वगैरेची काही कन्सेप्ट मी 11वी-12वी पाहिलेल्या आहेत, त्या माझ्या व्यवस्थित आहेत का? जर नसतील तर मी ती पाहिल्या पाहिजेत, नसतील तर मी त्या शिक्षकाकडून समजावून घेतल्या पाहिजे, त्या टीचरशी मी कॉन्टॅक्ट केला पाहिजे आणि त्या समजून घेऊन मग मी पुढे गेला पाहिजे. वास्तविक आता काय होतं बघा, समजा मी 11वी-12वीला किंवा त्या ठिकाणी FYSY ला आलं, जरी त्या ठिकाणी माझं क्वाड्रॅटिक इक्वेशन असतं, समजा डिफरन्शियल इक्वेशन आहे, त्याच्यातलं क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे p² + 5p + 6 = 0 किंवा d² + 5d + 6 = 0. आता हे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे, परंतु क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचा संबंध मी 7वी-8वीलाच कुठेतरी आणलेला आहे. ते जर क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचे मला फॅक्टर पाडता आले तर आम्ही SY ला किंवा TY ला किंवा FY ला अतिशय 1-2 स्टेप पुढे जातो आणि मी म्हणतो की त्याचं उत्तर आलं, ते एक्झाम्पल कम्प्लीट झालं असं मी म्हणतो. ही परिस्थिती मित्रांनो प्रत्येक ठिकाणी. तसंच मी म्हणेन लिमिट, मला 11वी-12वीला समजलं तर मी बऱ्याच वेळा नव्हे तर MSc PhD पर्यंत तेच लिमिट शिकवतो, ती कन्सेप्ट काही बदलत नाही, कंटिन्युटी तेच आहे, डेरिव्हेटिव्ह तेच आहे. म्हणजे ह्या गोष्टी जर मी बारकाईनं पाहिल्या सुरुवातीलाच, भले मी म्हणतो मला तेव्हा सांगितलं नाही त्या शिक्षकाने की बाबा हे तुम्ही महत्वाचं आहे आणि मग ते कर, तुला पुढे उपयोगी असतं वगैरे, परंतु आम्ही आत्ता सांगतोय तुम्ही आत्ता त्या पद्धतीने थिंकिंग केलं पाहिजे आणि त्या गोष्टी जी काही आपल्या जी काही कमकुवत आहे किंवा विकनेस जी आहे, त्या विकनेसेस कसं ओव्हरकम करता येईल त्या पद्धतीने प्रयत्न केला तर गणित हे अतिशय सोपं आहे. दुसरी कंडिशन काय, दुसरं काय त्या ठिकाणी अडचण आहे विद्यार्थ्याची, डिफिकल्टीज विथ अंडरस्टँडिंग द लँग्वेज. कधी कधी मी जे शिकवतो ना ती लँग्वेज तुम्हाला कधी कधी कळत नाही, माझी भाषा किंवा प्रोनाउन्सिएशन आहे ते कधी कधी तुमच्यापर्यंत व्यवस्थित पोहोचत नाही आणि न समजल्यामुळे सुद्धा बरेचसे विद्यार्थी गणितापासून त्या ठिकाणी लांब जातात किंवा नको हे आपल्या बस की बात नाहीये, मला हे समजत नाहीये, मग मी त्या ठिकाणी त्याला बायपास करतो आणि कुठे ते दुसरा विषय घ्यायला लागतो. तर दुसरा विषय घ्यायला हरकत नाही मित्रांनो, परंतु फ्युचरच्या दृष्टीने काय महत्वाचं, उद्या जाऊन मला काय करायचंय, समाजामध्ये मला किंमत कशामुळे मिळेल, मला त्या ठिकाणी फ्युचर चांगल्या पद्धतीचं मला करिअर कशामध्ये घडवता येईल, तो त्या ठिकाणी विषय आपण चूज केला पाहिजे. भले तिथं आपल्याला अभ्यास जास्त करावा लागला, कष्ट जास्त उपसावं लागले तरी हरकत नाही, पण त्या ठिकाणी कष्टाला पर्याय नाही आणि जर चांगले कष्ट घेतले, चांगला विषय चूज केला तर मात्र मित्रांनो तुम्हाला फ्युचरमध्ये खूप चांगले दिवस आहेत. त्यात तिसरी कंडिशन काय तुमची पुअर अचिव्हमेंटसाठी, डिफिकल्टीज ड्यू टू द सर्टन काइंड्स ऑफ टीचिंग. मी ते सांगितलं की माझी मेथड जी आहे, कधी कधी मी फास्ट बोलतो, कधी माझा आवाजच मोठा नसतो, शेवटपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना ती पोचतच नाहीये, किंवा मी तुम्हा विद्यार्थ्यांना समजावून घेत नाहीये, मी माझंच तिकडे बोर्डकडे पाहतोय आणि माझं टीचिंग चालू आहे. म्हणजे ह्याही गोष्टी काही अडचणी असू शकतात म्हणजे आहेतच असं मी म्हणणार नाही. दुसरा सोशिओ इकॉनॉमिक्स फॅक्टर आहे, काही काहींची परिस्थिती गरीब असते, काही काहींना सर्व टेक्स्ट बुक घेता येत नाही, वह्या घेता येत नाही, दररोज अपडाऊन करता येत नाहीये, असंही त्या ठिकाणी काही प्रॉब्लेम असतात. पण मित्रांनो आज हा सोशल जी काही इकॉनॉमिकचा प्रश्न आहे तो प्रश्न फारसा राहिला नाही. अनेक त्या ठिकाणी स्कॉलरशिप आहेत, अनेक त्या ठिकाणी टायफंड वगैरे मिळत आहेत, फक्त त्या ठिकाणी तुमचा परफॉर्मन्स जो आहे तो मात्र चांगला दिला पाहिजे. त्याच पद्धतीने इंटेलिजन्स, तुमचा ऍटिट्यूड, स्टडी हॅबिट, रिझनिंग पॉवर,
ह्या गोष्टी कशा आहेत किंवा जीवनाकडे पाहण्याचा तुमचा दृष्टिकोन काय आहे, ह्या गोष्टी सुद्धा सर्व गोष्टी त्या गणित किंवा एखादा विषय समजण्यासाठी कारणीभूत ठरतात. तर आपण ह्या गोष्टी सुद्धा प्रामुख्यानं लक्षात घेतल्या पाहिजेत आणि ओव्हरकम कशा करता येईल त्या पाहिल्या पाहिजेत. आता हे त्या ठिकाणी थोडंसं गणिताच्या संदर्भामध्ये मी बोलत होतो. पुढचा जो काय मुद्दा आहे तो आज आपण त्या ठिकाणी श्रीनिवास रामानुजन यांची बर्थ अॅनिव्हर्सरी त्या ठिकाणी साजरी करतोय. दॅट इज अ मॅथमॅटिशियन born in Europe in India, the child of poor parent. He taught himself from an elementary English textbook. He received some education at the government college at the Kumbakonam, and for the short time had a scholarship at the University of the Madras. While working as a clerk in the Madras Port Trust, he was pursued to send over 100 theorems that had discovered to the G.H. Hardy at the Cambridge University, including the result on elliptic integral, partition, analytical number theory, that Hardy was so impressed that he engaged for him to come Cambridge in 1914, where the G.H. Hardy assigned him in filling up the background need for the original work. He also the first Indian to elected as a fellow of Royal Society in 1918 and was elected as a fellow of Trinity College also, Cambridge. His brilliant career at the Cambridge was cut short by the consumption at the age of only 32. His valuable contribution are to the theory of number, theory of partition, theory of the continued fraction, elliptical modular function. Dear students, list of the topic named after the Srinivas Ramanujan are as follows. There are nearly about 25 articles or the topics named on the Srinivas Ramanujan. What are they? That is the Douglas Ramanujan identity, Hardy Ramanujan number, Landau's Ramanujan constant, Ramanujan congruence, Ramanujan-Nagel equation, Ramanujan-Peterson conjecture, Ramanujan-Stolman theorem, Ramanujan-Solander constant, Ramanujan summation, Ramanujan theta function, Ramanujan graph, Ramanujan tau function, Ramanujan mathematical society, Ramanujan prime number, Ramanujan constant, Ramanujan's lost notebooks, Ramanujan prize, Srinivas Ramanujan center, Srinivas Ramanujan medal, the Ramanujan journal. म्हणजे ह्या सर्व गोष्टी रामानुजन गेल्यानंतर त्यांच्या नावानं सध्या गणिताच्या सर्व ह्या फील्ड मध्ये वापरल्या जात आहेत. म्हणजे एखादा माणूस जन्माला आल्यानंतर एका दुसरा थेरम किंवा एखादं नाव एखाद्या टॉपिक मध्ये आपलं छापून येणं, त्यासाठी लोकांना आयुष्य त्या ठिकाणी खर्च करावं लागतं आणि आयुष्य होऊनही काही लोकांना मिळतच असं नाहीये, लक्षात घ्या. परंतु रामानुजन गेल्यानंतर त्यांच्या नावानं चालणाऱ्या सर्व गोष्टी आज आपल्या गणिताच्या फील्ड मध्ये आहेत. अजून एक सांगायला हरकत नाही, रामानुजन जे आहे ते रामानुजन G.H. हार्डी सारख्या माणसाने सांगितलं दॅट इज मोर इम्पॉर्टंट ऑर इक्विव्हॅलन्स लाईक आयलर, गॉस, जॅकोबी, याची जी काही ग्रेट मॅथमॅटिशियन्स आहेत त्यांच्याही पेक्षा किंवा त्यांच्या लेवलचं काम हे रामानुजनचं आहे. अशा पद्धतीची ज्याला जी त्यांचं प्रोत्साहन किंवा कौतुक ज्याला म्हणतो ते श्रीनिवास रामानुजन बद्दल G.H. हार्डी जी इंग्रज लोक होती त्या काळामध्ये की जी भारताकडं अतिशय वेगळ्या हीनतेनं पाहिलं जायचं, त्याच पद्धतीनं हार्डी असं एका ठिकाणी म्हणतात की जर 100 to 100 मध्ये काही मॅथमॅटिक्सला जर मार्क द्यायचे असतील तर ते असं सांगतात की रामानुजनला 100 पैकी 100 मार्क देता येतील. स्वतः हार्डीने त्या ठिकाणी फक्त 25 मार्क घेतले 100 पैकी, लक्षात घ्या. लिटल वुड जी काही दुसरा एक सहकारी होता त्याला 30 मार्क दिले
हार्डीने, आणि जी काही गॉस वगैरे जे आहेत किंवा हिल्बर्ट, त्याला मात्र 80 मार्क दिले. म्हणजे सर्वात टॉपचा जो काही मॅथमॅटिशियन होता त्या काळामध्ये जी.एच. हार्डीने केलेलं कंपॅरिझन आहे, हे इंडियन माणसानं वगैरे केलेलं नाही. आपण आपल्या माणसाचं कौतुकच करू, परंतु जी.एच. हार्डीने त्या ठिकाणी ही केलेलं त्या ठिकाणी अनालिसिस आहे असं आपल्याला म्हणता येईल. मित्रांनो, रामानुजन संदर्भामध्ये बोलायचं झालं तर अतिशय पहिल्यापासून बुद्धिमत्ता असलेला तो विद्यार्थी अतिशय गरीब कुटुंबामध्ये जन्मलेला आहे. साधारणतः मॅडमने सांगितले की 1887 ला त्यांचा जन्म झाला. 5 वर्षानंतर तुमच्यासारखं त्यांनाही शाळेत टाकलं गेलं, प्रायमरी स्कूलमध्ये कुंभकोणम येथे. आणि तसं पाहिलं तर रामानुजनला शाळा वगैरे आवडायचीच नाही मित्रांनो, त्याला शिकायला आवडायचंच नाही, ती त्यांच्या तंद्रीत नेहमी असायची. पण तरीही फॉर्मॅलिटी आहे म्हणून ते विद्यार्थी म्हणून त्या ठिकाणी बसायचे. 4थीला असताना साधारणतः 1892 ला ते टोटल जिल्ह्यामध्ये त्या ठिकाणी प्रथम आले, आणि प्रथम आल्यानंतर त्यांना हायस्कूलला मग स्कॉलरशिप वर त्या ठिकाणी ऍडमिशन मिळाले. आता हे हायस्कूलमध्ये जात असताना प्रत्येक लेक्चरला तीन डोक्यात वेगळे विचार असायचे, गणिताचे विचार असायचे, वेगवेगळे थेरम त्या ठिकाणी त्यांना सुचत राहायचे आणि ती थेरमच्याच विचारात राहायची. आणि म्हणून पुढच्या लेक्चरकडे त्यांचं लक्ष असायचंच नाही. फक्त मॅथमॅटिक्स विषय सोडला तर बाकीच्या विषयात बऱ्याच ठिकाणी ते नापास व्हायचे, आणि मॅथमॅटिक्सला मात्र 100 पैकी 100 मार्क असायचे. त्या ठिकाणी रामानुजनचे प्राचार्य हायस्कूलचे म्हणायचे की रामानुजनला गणितामधलं जर मार्क कॅल्क्युलेट करायचे असतील तर त्याचे फक्त पट्टी लावून मार्क मोडण्यात अर्थ नाही, त्याची बुद्धिमत्ता आपल्याला विचारात घ्यावी लागेल. त्याचे 100 पैकी 100 मार्क सुद्धा तिथे त्याला कमीच दिसतात, परंतु इतर विषयामध्ये मात्र लक्ष नसायचं. हिस्ट्रीतले सर असे म्हणतात की रामानुजन हा हिस्ट्रीत रमणारा नसून इतिहास घडवणार आहे, आणि त्या पद्धतीने त्यांनी ती पुढे जाऊन इतिहासही घडवला. 10वीला असतानाही त्यांना इतर विषयामध्ये 100 मार्क होते, परंतु गणितामध्ये मात्र परत 100 पैकी 100 मार्क, आणि त्या गणिताच्या मार्काच्या जोरावर परत जी काही रंगनाथन नावाने स्कॉलरशिप त्या ठिकाणी दिली जायची, ती स्कॉलरशिप त्यांना त्या कॉलेजमध्ये गव्हर्नमेंट आर्ट कॉलेजमध्ये त्या ठिकाणी त्यांनी ऍडमिशन घेतलं, आणि ती स्कॉलरशिपवर त्या ठिकाणी ऍडमिशन. स्कॉलरशिप शब्द का वापरतोय मित्रांनो? कारण का रामानुजनची परिस्थिती अतिशय गरीब होती, हालाकीची परिस्थिती होती. त्यांचे वडील एका कापड दुकानामध्ये कारकुनकीचं काम करायचे, आणि आई ही मंदिरामध्ये पूजा वगैरे करायची, आणि पूजा अर्चेला येणारे जे काही धनधान्य आहे त्याचं काही जेवण खाण्यासाठी त्याचा थोडासा उपयोग करायचे. आणि अशा पद्धतीचं जीवन रामानुजनचं अतिशय गरीब परिस्थिती असल्यामुळं मग शिकायचं का नाही, मग शिकायचं असलं तर कोणाची तरी मदत पाहिजे, म्हणून ही स्कॉलरशिपचा मी उल्लेख वारंवार करतोय, आणि ती मिळत गेली. परंतु पहिल्या वर्षी साधारणतः 1905 साली रामानुजन FY ला किंवा फर्स्ट इयरला BA ला ते त्या ठिकाणी नापास झाले. गणितामध्ये मात्र त्यांना पैकीच्या पैकी मार्क त्याही ठिकाणी होते, परंतु इतर विषयामध्ये नापास झाल्यामुळं त्यांना पुढच्या वर्गामध्ये जाता आलं. हीच पुनरावृत्ती 1906 मध्ये झाली. ती परत मद्रासला त्यांनी ऍडमिशन घेतलेलं होतं कुंभकोणमच्या ऐवजी, परंतु 7 मध्येही परत ते नापास झाले. आणि मग मात्र रामानुजनने त्या ठिकाणी शिक्षणाचा त्या ठिकाणी रामराम ठोकला, नको आपल्याला शिक्षण, किंवा आपल्याला ती शक्य नाही. कारण का इतर विषयामध्ये त्यांचं लक्षच नसायचं, आणि लक्ष नसल्यामुळे पास व्हायचा काही प्रश्नच नाही. आणि जर पास होता आलं नाही तर आपली एज्युकेशन सिस्टीम अशी आहे, तुम्हाला पुढच्या वर्गामध्ये ऍडमिशन देत नाही, आणि जर वर्गामध्ये ऍडमिशन नाही तर स्कॉलरशिपचा मिळायचा प्रश्न नाहीये. आणि म्हणून मग ते त्या ठिकाणी त्यांना ती स्कॉलरशिप बंद झाली. ते खूप अपमानित झाले, काही दिवस तसे ते घर सोडूनही गेले, परंतु कालांतराने परत त्यांच्या मित्रांनी वगैरे त्यांना घरी आणलं, आणि साधारणतः 6-7 पर्यंत ते शिकण्याचा त्या ठिकाणी प्रयत्न केला, परंतु 7, 8, 9 हे 3 वर्ष मात्र रामानुजननं खूप गणिताचं काम केलं. त्या मीन वाईल त्या ठिकाणी ते छोटीशी सर्व्हिस वगैरेही शोधात होते. काही ठिकाणी क्लर्कचं काम त्या ठिकाणी मद्रास पोर्ट ट्रस्ट म्हणून जे होतं, एका कलेक्टरच्या ओळखीने, कलेक्टरचा भाचा जो होता कृष्णराव म्हणून, तो त्या रामानुजनचे मित्र होते. त्या मित्रांनी त्या कलेक्टरला सांगितलं मामाला की खूप हुशार गणितामध्ये आहे, त्याला जर कुठं काम मिळालं तर बरं राहील, आणि त्याला मग गणिताचं काहीतरी रिसर्च करता येईल किंवा संशोधन करता येईल. आणि म्हणून मग मद्रास पोर्ट ऑफ ट्रस्ट मध्ये त्यांना सर्व्हिस दिली, साधारणतः 30 रुपये महिना अशा या पगारावर. आणि पण तरी जेव्हा जेव्हा फुरसतीचा वेळ, रिकामा वेळ मिळेल तेव्हा तेव्हा रामानुजन हे गणिताचा अभ्यास करायचे.
पण हे सर्व होत असताना घरी मात्र वातावरण वेगळं होतं. घरच्यांना प्रश्न पडला, रामानुजन 4थीला असताना 10वीला वगैरे चांगले मार्क मिळवले, फर्स्ट येणारा विद्यार्थी जिल्ह्यामध्ये, आणि नापास होतो म्हणजे नेमकं काय? घरच्याच्या मनामध्ये काही वेगळीच पाल चुकचुकत होती. त्यांना वाटलं विद्यार्थी हा नुसतंच आकडेमोड करतोय, हा पाल्य आपला फक्त काहीतरी आकडेमोड आणि काहीतरी लिहित असतो. मग त्याची मानसिकता वेगळी आहे का काय, किंवा अजून काही आहे? ही परिस्थिती थोडस वेगळ्या पद्धतीने हाताळण्यासाठी म्हणून त्यांनी त्याला लग्नाचा प्रस्ताव त्याच्यापुढे ठेवला. आता त्याची इच्छा नव्हती, परंतु घरच्याचा आग्रह म्हणून त्यांनी साधारणतः 1909 मध्ये 9 वर्षाच्या जानकी नावाच्या मुलीची लग्न केलं. आणि तेव्हा रामानुजनचं वय 22 वर्ष होतं. तर हे लग्न केल्यानंतर तरी संसारामध्ये लक्ष लागत नव्हतं. आणि बरं, संसार करायचा तर काहीतरी कमवलं तर पाहिजे ना, कुठेतरी एखादी नोकरी पाहिजे, जॉब पाहिजे लहान मोठा, तर मग तुम्हाला व्यवस्थित प्रपंच किंवा मानसिकता व्यवस्थित राहील, किंवा थोडं समाधान राहील, किंवा त्या ठिकाणी मान सन्मान राहील. पण तसं नव्हतं. ती शोधात होते. काही दिवस त्यांनी शिकवणी घेतली, क्लास घेतले, परंतु क्लासमध्ये प्रश्न असा असायचा की रामानुजनचे हे जे काही मॅथमॅटिक्स होतं ते अतिशय उच्च कोटीचं होतं मित्रांनो. त्यांची जी काही प्रगल्भता जी काही होती, थिंकिंग पॉवर जी होती ती खूप हाय लेवलची असल्यामुळं ते एखादं एक्झाम्पल जर सोडवायला लागले, तर जर त्या एक्झाम्पल मध्ये समजा 8-9 स्टेप असतील, तर रामानुजन मात्र 3 किंवा 4 स्टेप मध्ये ते उत्तर त्या ठिकाणी काढायचे. आणि मग हे मात्र सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांना रुचायचं नाही, हे पचत नव्हतं, त्यांना डायजेस्ट होत नव्हतं. आणि म्हणून त्या ठिकाणी क्लासला त्यांची गर्दी कमी व्हायची, किंवा त्यांनी क्लासला पोरं टिकत नसायची. हा एक मोठा मुद्दा त्या ठिकाणी रामानुजन संदर्भामध्ये होता. रामानुजन हायस्कूलला असताना मित्रांनो नावाच्या मॅथमॅटिशियनचं ट्रिगोनॉमेट्री नावाचं पुस्तक, की त्याच्यामध्ये जवळपास 4000 नवीन थिअरम किंवा फॉर्म्युले वगैरे होते. ते 4000 थिअरम किंवा रिझल्ट किंवा फॉर्म्युली हे रामानुजननं इंडिपेंडेंटली केले मित्रांनो, सेपरेट. आणि त्याला पुढे जाऊन असं कळलं की आयलरनं अगोदरच हा शोध लावलेला आहे किंवा हे सर्व सोडवलेलं आहे, परंतु त्या एवढ्या लहान वयामध्ये त्या आयलरच्या रिसर्च पर्यंत जाणं ही खूप मोठी कौतुकाची गोष्ट होती मित्रांनो गणिताच्या संदर्भामध्ये. आणि हे करत असताना परत पुढच्या 1-2 वर्षामध्ये त्यांनी एक दुसरं एक पुस्तक त्या ठिकाणी जॉर्ज कार नावाच्या मॅथमॅटिशियनचं त्या ठिकाणी हँडल केलं, हाताळलं. त्या पुस्तकाचं नाव होतं सिनॉप्सिस ऑफ एलिमेंटरी रिझल्ट इन प्युअर अँड अप्लाइड मॅथमॅटिक्स. त्याच्यामध्ये जवळपास 6115 थिअरम्स होते. ते थिअरम सुद्धा त्या रामानुजनने इंडिपेंडेंट त्या ठिकाणी सॉल्व्ह केले, त्याचे उत्तर त्या ठिकाणी फाइंड आउट केले. म्हणजे अशा पद्धतीचं कर्तृत्व अगदी हायस्कूलला असल्यापासून ते गणितामध्ये करत होते. आता हे गणितामध्ये करत होते, परंतु आपण पाहिलं की त्या ठिकाणी इतर विषयाचा त्यांना प्रॉब्लेम कारण ते लक्ष देत नव्हते. त्यांच्या डोक्यात फक्त गणिताच्या संदर्भामध्ये आयडिया सुचत होत्या. आयडिया एवढ्या सुचत होत्या की जशी कारंजी मित्रांनो बाहेर पडतात ना, कारण जसं बागेमध्ये असतं, तशा पद्धतीची गणिताचे थेरमच्या थेरम, एक थेरम प्रूव्ह करताना दुसरा थेरम आठवायचा, दुसरा सोडवताना त्यांना तिसरा आठवायचा, अशा पण दिवसभरात अनेक थेरमच्या थेरम ते प्रूव्ह करायचे. आणि हे कधी करायचे मित्रांनो लक्षात घ्या, ज्या माणसाला हायस्कूलच्या वरचं एज्युकेशन मिळालं नाही. हे खूप महत्वाचं आहे. की मी का बोलतोय, मला असं वाटतं करिअरच्या संदर्भामध्ये बोलायचंय, परंतु हे आज रामानुजन संदर्भामध्ये थोडंसं बोललं पाहिजे, म्हणून ह्या थोडीशी गोष्टीचा थोडासा उहापोह करण्याचा मी प्रयत्न करतोय आणि थोडं फास्ट घेतोय. की मित्रांनो हे केवळ आणि केवळ हायस्कूलचा विद्यार्थी करतोय म्हणून ही गोष्ट खूप कौतुकाची होती. आणि म्हणून त्यांच्या कॉलेजच्या लोकांना सांगितलं की बाबा हा असा असा विद्यार्थी करतोय, ह्याने असे असे शोध लावलेत, बघा बरं हे चांगले बरोबर आहेत का, आणि जर नवीन असतील तर कुठेतरी पब्लिश करा. परंतु मित्रांनो दुर्दैव रामानुजनचं असं होतं, भारताचं दुर्दैव असं होतं की रामानुजनला ओळखणारा त्या काळामध्ये एकही भारतामध्ये मॅथमॅटिशियन नव्हता, असं म्हणलं तर वावगं ठरणार. त्यांनी जे काही केलेले कॅल्क्युलेशन आहे ते बऱ्याचशा लोकांना कळायचेच नाही. आणि मग हे तेव्हा जो काही इंग्रजांचा काळ होता मित्रांनो, जेव्हा त्या ठिकाणी मद्रास पोर्ट ट्रस्ट मध्ये ते काम करायचे, त्याचे जे काही प्रमुख होते, ते प्रमुखाला त्या ठिकाणच्या कलेक्टरने फोन करून सांगितलं की हा जो काही तुमच्याकडे काम करणारा जो काही रामानुजन अतिशय हुशार आहे गणितामध्ये, त्याला अजून चांगल्या पद्धतीची सर्व्हिस देता आली तर बघा. आणि मग त्यांनी परत काही त्या ठिकाणी मला वाटतं 75 रुपये वगैरे महिन्याला त्या ठिकाणी सॅलरी सुरू केली आणि ते काम. पण हे करत असताना
लक्ष मात्र रामानुजनचं बऱ्याच वेळा कामात असायचंच नाही, हे सर्व त्या ठिकाणी गणितामध्ये असायचं. त्याच नंतर मीन व्हाईल त्या रामानुजननी मित्राच्या माध्यमातून, काही शिक्षकाच्या माध्यमातून त्यांनी जे काही 100 थिअरम प्रूव्ह केले होते, आणि त्याचबरोबर हार्डीनं एक पेपर त्या ठिकाणी पब्लिश केला होता, आणि त्या पेपर मधलं एक एक्झाम्पल सुटलेलं नव्हतं, आणि ते एक्झाम्पल प्लस 100 थिअरम रामानुजनने सोडवलेले ते एक पत्र तयार केलं, आणि सर्वच्या सर्व हे जे काही पोस्टामध्ये टाकलं DH हार्डीकडं, कारण का काही लोकांनी सांगितलं की इथं कोणी ओळखणार नाहीये, तर आपण हार्डीला पाठवूया. त्यावेळेचे ते प्रसिद्ध असे गणित तज्ञ होते. तर त्यावेळेस त्यांनी पाठवल्यानंतर हार्डीने जेव्हा ते सर्व पाहिलं, तेव्हा मी वर सांगितल्याप्रमाणे हार्डी खूप इम्प्रेस झाला. हार्डीलाही पण बऱ्याचशा गोष्टी कळल्या नाहीत. लक्षात घ्या, जी काही रामानुजनची मेथड मी सांगितलं की रामानुजनची मेथड अशी होती की मध्ये 3-4 स्टेप सोडवायच्या आणि पुढची 5वी स्टेप घ्यायचा, आणि जर 10-15 स्टेपचं एक्झाम्पल असेल तर 3-4 स्टेप मध्ये सोडून ते रिकामे व्हायचे. मधल्या जे काही फिलिंग द ब्लँक आहे ते मात्र बऱ्याचशा लोकांना ते कळायचंच नाही, इव्हन त्या हार्डीलाही कळायचं नाही, आणि म्हणून हार्डी खूप इम्प्रेस झाले. त्याच पद्धतीनं जे काही अनसॉल्व एक्झाम्पल होतं हार्डीचं, ते सुद्धा त्यांनी सोडवलेलं होतं, आणि म्हणून त्या ठिकाणी हार्डीने विचार केला की ह्या माणसाला इकडे बोलवलं पाहिजे. मित्रांनो, परिस्थिती वाईट होती. साधारणतः दुसरं महायुद्ध सुरू होण्याच्या दरम्यान होतो तो काळ, साधारणतः 1912-13च्या आसपास. तर त्यावेळेस त्यांनी सांगितलं की बाबा आपण त्याला बोलवून घेऊ, परंतु रामानुजनची परिस्थिती अतिशय हालाकीची. घरची जी काही आई होती ती साधारणतः ब्राह्मण विचाराची होती, थोडीशी त्याला काय म्हणूया आपण पाप पुण्य वगैरे जे काही प्रकार आहे ह्या विचाराशी निगडीत किंवा देवीचा तिच्यावर खूप पगडा होता, आणि म्हणून मग जर एखादा समुद्र पार करून दुसऱ्या देशामध्ये जायचं असेल तर ते पाप समजलं जायचं, आणि मग समुद्र पार केल्याशिवाय परदेशात जाता येत नव्हतं, आणि म्हणून घरच्याचा विरोध त्यांना असायचा. आणि मग एक दिवस तरी गणिताला किंवा निसर्गाला तेव्हा मान्यता अशी होती किंवा मनात असं असावं की त्या रामानुजनकडून काही गणिताचं काम करून घ्यायचं होतं, म्हणून देवी त्या आईच्या स्वप्नात आली. जी काही दैवत होतं, कोमलता देवी जी काही तिची आई होती, ती देवी स्वप्नात आली आणि तिने सांगितली की तुझ्या मुलाला तिकडे परदेशात पाठव, त्याच्याकडून खूप काही चांगलं काम होणार आहे गणिताचं. आणि मग त्या ठिकाणी आई तयार झाली, आणि बऱ्याचशा मित्रांनी वगैरे कॉन्ट्रीब्युशन केलं, सूट बूट वगैरे घेतला म्हणजे कॉन्ट्रीब्युशन करून, आणि 1914च्या आसपास ते त्या ठिकाणी इंग्लंडला जायला रवाना झाले किंवा इंग्लंडला गेले, आणि 14 ते 19 पर्यंत साधारणतः 5 वर्ष रामानुजन हार्डी बरोबर, लिटल वुड बरोबर केम्ब्रिज विद्यापीठामध्ये गणिताचं काम करत राहिले. गेल्यानंतर 1-2 वर्षामध्ये साधारणतः त्यांनी जे काही बेसिक मॅथमॅटिक्स लागतात ते हार्डीकडून, लिटल वुड कडून शिकून घेतलं. त्याच्यामध्ये त्यांनी प्रावीण्य मिळवलं नव्हे तर मित्रांनो, इथं आपल्या इंडियामध्ये त्यांना ते नापास झाले म्हणून त्यांना BA ची डिग्री मिळाली नव्हती. म्हणजे इंग्लंडला जाईपर्यंत रामानुजनकडे एकही डिग्री नव्हती, पण तिथं मात्र त्यांच्या कामाच्या जोरावर, जे काही मॅथमॅटिक्स मध्ये काम केलं त्याच्या जोरावर त्यांना BA ची डिग्री मिळाली. नुसती BA ची डिग्री नाही, त्यांचं एवढं काम चांगल्या पद्धतीचं होतं, त्यांना यस लंडन सोसायटीचं त्या ठिकाणी फेलोशिप द्यायची, परंतु ते गोरे नव्हते म्हणून त्यांना दिली नाही, कारण का ते भारतीय होते, आणि भारताकडे इंग्लंड लोकांचा पाहण्याचा दृष्टिकोन अतिशय दूषित स्वरूपाचा होता, आणि म्हणून त्यांना त्या ठिकाणी दिली नाही. पण तरी पुढच्या जेव्हा त्या ठिकाणी मिटिंग झाली, त्या मिटिंग मध्ये हार्डीने त्या ठिकाणी लावून धरलं की या माणसाचं तुम्ही काम बघा, कुठल्या वर्णाचा आहे ते महत्वाचं नाहीये, त्याचं काम बघा. आणि काम बघा म्हणल्यानंतर ती सर्व कमिटी त्या ठिकाणी मान्य केलं त्या कमिटीनं, आणि 1918ला त्या ठिकाणी रॉयल सोसायटीचं त्या ठिकाणी सदस्य करून घेतलं, आणि ते सर्वात लहान इंडियन असे ते रॉयल सोसायटीचे सदस्य भारतीय झाले. तर अशा पद्धतीचं क्रेडिट त्या रामानुजनकडे जातं. हे करत असताना रामानुजनचा दृष्टिकोन जो होता तो खूप सुशिक होता मित्रांनो. आपल्यामुळं जे काही खर्च करणार होते ते लिटल वुड आणि हार्डी करायचे, सर्व शिक्षणाचा खर्च. लक्षात घ्या, ते गव्हर्नमेंट वगैरे करत नव्हतं. मग रामानुजनचा दृष्टिकोन असा होता की आपली एवढी जबाबदारी घेत आहेत, आपल्यासाठी खर्च करतायत, जर जास्त त्रास द्यायचा नाही म्हणून स्वतःचं जेवण ते स्वतः तयार करायचे. आणि मग जेवायचं काय, हा शेकारी माणूस, ब्राह्मण कुटुंबातला माणूस, आणि खाणं म्हणजे मग डाळ वरण तेच जेवण असल्यामुळं त्यांना त्या ठिकाणी TB नावाच्या रोगानं ग्रासलं. आणि हे करत असताना त्यांचे मॅथमॅटिक्सचं काम तर चालूच होतं, परंतु शेवटी जेव्हा ते खूप जास्त आजारी पडले तेव्हा त्यांना ऍडमिट करण्यात आलं. ऍडमिट पडल्यानंतरही दररोजच्या दररोज हार्डी त्या ठिकाणी त्यांना भेटायला जायचे, गप्पा मारायचे. परंतु एक दिवस असं झालं
की हार्डी जेव्हा त्या ठिकाणी रामानुजनला भेटायला गेले दवाखान्यामध्ये, तेव्हा रामानुजन निश्चित पडले होते, थोडं अस्वस्थ होते, त्यांना बोलावं असं वाटत नव्हतं आणि मग बोलत नव्हते. मग पण हार्डीला हे माहित होतं की गणिताचा विषय काढला तर रामानुजन पटकन बोलणार, म्हणून इतर विषय सोडून हार्डीने एक सांगितलं की रामानुजन, अरे मी आज एका रिक्षाने येत होतो, प्रवास करत होतो, परंतु त्या रिक्षाचा नंबर खूप डल होता, म्हणजे खूप अपशकुनी वाटला मला तो 1729 नंबर, आणि त्या रिक्षाने मी आज प्रवास केला आणि मला मनामध्ये थोडीशी भीती वाटते बाबा. तर लगेचच रामानुजन खडबडून जागे झाले. ती म्हणले तो डल नंबर नव्हता, दॅट इज व्हेरी इंटरेस्टिंग नंबर, की जो 2 घनाच्या बेरजे में तो वेगवेगळ्या नंबरच्या 2 वेगवेगळे नंबर, म्हणजे साधारणतः तुमचा 10चा घन, 9चा घन आणि 12चा घन आणि 1चा घन, या वेगवेगळ्या पद्धतीने त्या ठिकाणी तो मांडता येणारा सर्वात लहान नंबर आहे, अशा पद्धतीचं लगेचच्या लगेच कॅरेक्टरिस्टिक त्या रामानुजनला सांगितलं. तर म्हणजे गणिताच्या संदर्भामध्ये, नंबरच्या संदर्भामध्ये इतकं नॉलेज होतं मित्रांनो. म्हणजे तरी परत परत मी सांगेल की ते उच्च शिक्षण घेतलं नाही, हायर एज्युकेशन कुठं घेतलं नव्हतं, किंवा तुमचं जे काही हायर मॅथमॅटिक्स शिकायला पाहिजे ते मॅथमॅटिक्स न शिकताही त्यांनी अनेक गोष्टी, जी काही इन्फायनाइट सिरीज असेल, हायपर जॉमेट्रिक सिरीज असेल, पार्टिशनचं कंटिन्युएशन असेल, किंवा नंबर थिअरी असेल, किंवा इन्फायनाइट सिरीज फॉर पाय असेल, असे अनेक आर्टिकल जे आहेत, किंवा लहान लहान गोष्टी जी आहेत की गणितामध्ये अडचणी निर्माण करतात. उदाहरणार्थ त्या ठिकाणी असंच एक हायस्कूलला असताना एक किस्सा घडला त्यांच्या वर्गामध्ये. एक गणिताचे शिक्षक कन्सेप्ट शिकवत होते की त्या संख्येला जर भागलं तर भागाकार 1 येतो, अशा पद्धतीची कन्सेप्ट त्या गणिताच्या शिक्षकांना सांगायची होती समजावून विद्यार्थ्यांना. पण रामानुजन तेव्हा लगेच उठले, ते म्हणले सर 0 0 डिवाइड केलं तर 1 लिहायचं का? तर त्यावेळी ते शिक्षक मित्रांनो निरुत्तर झाले. म्हणजे शिक्षक शिकवताना सुद्धा रामानुजन जर वर्गात असेल तर ते घाबरायचे की रामानुजन काय उत्तर प्रश्न विचारेल आणि काय अडचणीत आले. म्हणजे जाणीवपूर्वक नाही, परंतु अशा पद्धतीचे वेगवेगळे प्रश्न रामानुजनला पडत असायचे आणि त्या पद्धतीने निरसन, म्हणजे त्या ठिकाणी त्या रामानुजनचं त्यानंतरच्या काळामध्ये झिरो अँड इन्फिनिटी नावाचं एक व्याख्यान त्यांनी दिलं होतं. ते व्याख्यान सुद्धा त्या ठिकाणी जास्त प्रसिद्ध झालं. तेही मला वाटतं त्या ईच्या वगैरे स्वरूपामध्ये किंवा त्या व्हिडिओच्या स्वरूपामध्ये वगैरे उपलब्ध आहे. तर ह्या गोष्टी रामानुजनने त्या ठिकाणी गणिताच्या संदर्भामध्ये केलेल्या आहेत. हे करत असताना त्यांचे दररोजचं जे काही रुटीन आहे ते शेजारी बसूनही लिटलहूड त्यांच्याकडनं काही गोष्टी लिहून घ्यायचा आणि गणिताचा अशा पद्धतीचा रिसर्च हार्डी, लिटलहूड आणि रामानुजनच्या नावाने त्या ठिकाणी चालू होतं. रामानुजन त्या ठिकाणी त्या आजाराने ग्रासल्यानंतर मात्र त्यांच्या लक्षात आलं बहुतेक असावं की आपली जास्त दिवस काय आपण काही टिकणार नाही, म्हणून रामानुजन साहेब त्यांना रिक्वेस्ट केली की मी भारतामध्ये जातो, माझी परिस्थिती काही चांगली नाहीये, तर मला त्या ठिकाणी रजा द्या किंवा मला सुट्टी द्या. हे म्हटल्यानंतर हार्डीनं सांगितलं परत तिथल्या युनिव्हर्सिटीला, केम्ब्रिज विद्यापीठातल्या काही प्रमुखांना, की तो भारतातला माणूस गणिताचं अतिशय चांगलं काम करतोय आणि तू जाऊ पाहतोय, तर काय करायचं. मित्रांनो लगेच त्यांना जवळपास $200-250 दर महिन्याला पगाराची लगेच त्यांनी नोकरी देऊ केली आणि त्यांनी सांगितले आता पगार जर चांगला मिळतोय, एक प्रोफेसर म्हणून त्या ठिकाणी त्यांची अपॉइंटमेंट केली, म्हणजे पुस्तकही तुम्हाला चांगले वापरता येणार आहेत, टीचिंग करता येणार आहेत, रिसर्च करता येणार आहे, पैशाची चणचण नाही, असं म्हटल्यानंतर तरी तो रामानुजन ह्या ठिकाणी थांबेल अशा विचाराने त्या ठिकाणी त्यांना जॉब दिला. परंतु तरीही रामानुजनने ठरवलं काही दिवसानंतर की नाही, माझी परिस्थिती, मला शरीर माझं साथ देत नाहीये, मला गेलं पाहिजे. आणि मग परत 1919ला आणि भारतामध्ये आल्यानंतर 1 वर्ष साधारणतः परत हा सिलसिला चालू राहिला. परंतु त्यांची जानकी नावाची जी काही बायको आहे त्या बायकोनी किंवा त्या महिलेने शेजारी बसून, रामानुजन त्या ठिकाणी बेडवर बसलेले असायचे आणि ती कोऱ्या कागदावर लिहायची, साईडला कागद टाकायची, वेगवेगळे थिअरम्स, काही एक्झाम्पल वगैरे जे असेल त्यांच्या डोक्यात येणार जे असेल, आणि ती फक्त कलेक्शन करायचं काम, एकत्र करायचं काम त्या ठिकाणी जानकी करायची. आणि मित्रांनो भारताचं दुर्दैव असं, गणिताचं दुर्दैव असं, अशा थोर गणितज्ञाला फक्त आणि फक्त 32 वर्ष 4 महिने 4 दिवस एवढंच आयुष्य लाभलं. म्हणजे 26 एप्रिल 1920 साली त्यांचा त्या ठिकाणी जो काही गणिताचा
सूर्य होता तो अस्त त्या ठिकाणी त्याला म्हणूया की गणिताचा सूर्य तो अस्ताला गेला, अस्ताला पावला, अशा पद्धतीचं साधारणतः जी काही त्यांची माहिती आहे ते थोडंसं थोडक्यामध्ये मी सांगण्याचा, अतिशय डिटेल गोष्टी खूप आहेत, परंतु आपल्याला इतर विषयाकडे थोडक्यात जायचंय. मला मेन जे आहे ते थोडंसं करिअरच्या संदर्भामध्ये बोलायचंय. ते करत असताना गणिताच्या संदर्भातली भीती जी आहे ती आपण कमी केली पाहिजे. ती वर मी मुद्दा सांगितलं की आपण का घाबरतो, कारण का माझ्या गोष्टी बेसिक चांगल्या नाहीये, मला व्यवस्थित समोरचं समजत नाहीये, लँग्वेजचा प्रश्न आहे, माझा गणिताकडे पाहण्याचा दृष्टिकोनच वेगळा आहे, अवघड म्हणून मी पाहतो. आपण म्हटलं पाहिजे नाही सोपं आहे. सोपं कसं आहे, मी कधीतरी परत एक व्याख्या देईल तुम्हाला, गणिताची व्याख्या. गणित म्हणजे काय, लिमिट म्हणजे काय, हे जी काही लहान लहान गोष्टी आहेत ते जर मला कळल्या की ती सोप्या आहेत तर आपल्याला गणित हे सोपं म्हणून पुढे जात आहे. येस, पण मला हे आज जे आहे ते करिअरच्या संदर्भामध्ये थोडंसं बोलायचं आहे आणि म्हणून मी त्या विषयाकडे वळतो. येस, नाव आय एम गोइंग टू शेअर माय स्क्रीन. Yes, it is visible. दिसतंय? Yes, sir. Okay. So we are going to discuss about the scope for the mathematics students. Yes. Introduction. प्रश्न तुमच्यामध्ये अनेक पडतात. Why education? Why mathematics? Why IT? Why science? Why so many talk about it? Will it have impact or is it a complementary or supplementary? Will it replace? असे अनेक प्रश्न तुमच्या डोक्यामध्ये पडतात. परंतु या प्रश्नाची उत्तर काय अशी आहेत, एज्युकेशन तर तुम्हाला घ्यावंच लागेल, ज्ञानाशिवाय तुमची गती नाहीये, तुम्हाला पुढे जाताच नाही. आणि परत मॅथमॅटिक्स काय आहे, मॅथमॅटिक्स का बरं मग लक्षात घ्या मित्रांनो, सायन्स शिकत असताना असा एकही विषय नाही माझ्याकडे की ते विदाउट मॅथमॅटिक्स मला करता येईल. प्रत्येक ठिकाणी माझा मॅथमॅटिक्स आहे. फिजिक्स घ्या, केमिस्ट्री घ्या, इव्हन बायोलॉजी घ्या, झुलॉजी घ्या, कुठलाही विषय घेतला तरी सुद्धा तिथं मॅथमॅटिक्स तुम्हाला करावंच लागतं. आणि म्हणून मग गणिताला घाबरण्यापेक्षा आपणच गणितामध्ये फायटिंग केलं पाहिजे, गणिताबरोबर फाईट करत पुढे गेलं पाहिजे. आणि गणिताची परिस्थिती अशी आहे, तुम्ही गणिताकडे पाहत नाही म्हणून तुम्हाला गणित येत नाही, लक्षात घ्या. आणि गणित येत नाही म्हणून तुम्ही त्याच्याकडे पाहत नाही, म्हणजे हे असे दुष्ट चक्र आहे, बरोबर. दुष्ट चक्रामध्ये गणित अडकलंय. मला गणित येत नाही म्हणून करत नाही आणि गणित करत नाही म्हणून तुम्हाला येत नाही. म्हणून आपण त्याच्यामध्ये फायटिंगचं त्या ठिकाणी स्पिरिट दाखवलं पाहिजे. का नाही येत, चॅलेंज केलं पाहिजे. इतर लोकांना येतं, मला का नाही येत आहे, तर ह्या गोष्टी आपण चॅलेंज स्वीकारून करायला पाहिजे. आता किंवा व्हाय IT, आता इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजीचं युग आहे. सायन्स शिवाय आपल्याला जगणं अशक्यच आहे. म्हणून ह्या संदर्भामध्ये सर्वच्या सर्व व्यवहारामध्ये सर्व ठिकाणी तुम्हाला बोललं जाणारच आहे, ऐकलं जाणारच आहे. तर ह्या सर्व गोष्टी आपल्या फायद्याच्याच, लक्षात घ्या. ह्या आपल्याला रिप्लेस करता येणार नाही, ही आपण लक्षात ठेवलं पाहिजे. येस, वर मी सांगितलं की व्हॉट आर द ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ द एज्युकेशन अँड व्हॉट इज द करंट सिच्युएशन. Yes, what are the about the mathematics? As you all know, the mathematics is the major area of the science and technology that is used in wide variety of the industrial and service sector. That is research, teaching, competitive examination, and government service. The mathematical gadgets are increasing in our day-to-day life. म्हणजे मॅथमॅटिक्सचं प्रस्त जी आहे आपल्या जीवनामध्ये दिवसेंदिवस वाढत चाललेलं आहे. आणि म्हणून आपल्याला गणिताबद्दलच प्रेम ठेवलं पाहिजे. एकदा का गणिताची दृष्टी बदलली पाहण्याची, नाही सोपं आहे एकदा म्हणलात की तुम्हाला सर्व गोष्टी सोप्या वाटायला लागतील. आणि म्हणून त्याच्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन आपण पॉझिटिव्ह ठेवूया. अवघड एकदा म्हटलं की काय असतं, भीतीच्या पाठी ब्रह्मराक्षस असतो मित्रांनो. आणि म्हणून आपण न घाबरता त्याच्याकडे जर पाहिलं
प्रॅक्टिस केली तर तुम्हालाही माहितीये तुमच्या हायस्कूल पर्यंतचे सर किंवा हायस्कूल पर्यंत तुम्ही म्हणायचे गणितासारखा विषय पैकीच्या पैकी मार्क देऊन देणारा दुसरा कुठलाच नाही हे तुम्हालाही माहितीये. परंतु जसं आपण सिनियर कॉलेजला येतो तसं मी म्हणेल आळशी झालेलो आहे. आळशी या अर्थानं असं आहे की तुम्हाला संधी मिळाली की काय चॉईस आहे, चॉईस उलट चांगली पाहिजे, परंतु तुम्ही चॉईस काय केली अदर दॅन मॅथमॅटिक्स सब्जेक्ट. बरोबर आहे, काही लोकांनी जी काही मी म्हणतो ते, आणि गणितापासून ते लांब पळतायत की जे चुकीचं आहे. पण तुम्ही जरी गणिताला सोडलं तरी तुम्हाला गणित सोडत नाही, कारण का मी सांगितलं फिजिक्स मध्ये गणित असतं, मॅथमॅटिक्स मध्ये गणित आहेच आहे, इलेक्ट्रॉनिक्स मध्ये आहे, स्टॅट मध्ये आहे, जी काही बाकीचे तुमचा ग्रुप आहे केमिस्ट्री मध्ये आहे, प्रत्येक ठिकाणी तुम्हाला गणिताची फेस करावंच लागतं आणि म्हणून गणित ते महत्वाचे आहे. द प्रोग्राम therefore has a great potential of application in the production and the service sector. Mathematics should emphasize that the syllabus should realize more on self-study. Mathematics हा self-study केला पाहिजे and self-work, that is important. You should also realize that one learn from more effectively when on works simultaneously in real life situation. म्हणजे प्रत्येकाचा जर संबंध तुम्ही रिअल लाईफशी लावत गेला तर त्या ठिकाणी समजून घ्यायला आणि लक्षात ठेवायला त्या गोष्टी सोप्या जाणार आहेत. सो मॅथमॅटिक्स इज अ सब्जेक्ट, मी म्हटलं वर तुम्हाला, मॅथमॅटिक्स इज अ सब्जेक्ट दॅट कन्फ्यूज मेनी, स्केअर सम and excite few. After all, how thrilling can numbers or formulas be? They seem to think the situation is unfortunate and unnecessary for the mathematics. प्रश्न असा आहे, do you like mathematics? Although there is a math phobia among the many students, the facts remain that mathematics teaches patience. तुम्हाला mathematics काय काय देतं? तुम्हाला पेशन्स शिकवतं, डिसिप्लिन शिकवतं, नंतर स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लेम सॉल्विंग स्किल किंवा तुमचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढवण्यासाठी त्या ठिकाणी मॅथमॅटिक्स त्या उपयोग होतो, किंवा तुमची कार्यशक्ती वाढवण्यासाठी मॅथमॅटिक्स उपयोग होतो. आणि म्हणून ह्या जी काही गोष्टी आहेत ती मॅथमॅटिक्स मध्येच आहे, लक्षात येते का? आणि तिथं मात्र अल्टरनेटिव्ह नाही. अँड युनिकली पॉवरफुल सेट ऑफ टूल टू अंडरस्टँड द रिअल वर्ल्ड प्रॉब्लेम. दीज टूल्स, कारण का प्रत्येक प्रॉब्लेम हा निसर्गाचा प्रॉब्लेम, आपण निसर्गामध्ये राहतो, निसर्गाचे नियम मला लागू आहेत. प्रत्येक निसर्गाचा जो काही प्रॉब्लेम आहे, निसर्गाचा रूल जो आहे ते मॅथमॅटिक्स मध्ये बाइंड केलेला असतो. म्हणजेच काय, फिजिक्स असेल, इलेक्ट्रॉनिक्स असेल, स्टॅट असेल किंवा केमिस्ट्री असेल, प्रत्येक गोष्ट फॉर्म्युला जेव्हा मी म्हणतो दॅट इज अ मॉडेलिंग इन मॅथमॅटिक्स. जेव्हा जेव्हा फॉर्म्युला स्वरूपात लिहितोय तेव्हा शॉर्ट फॉर्म मध्ये सर्व नेचरचं त्या ठिकाणी आपण, किंवा E इक्वल टू MC स्क्वेअर हे जे काही इक्वेशन लिहिलं एनर्जीचं, किंवा T इक्वल टू 1/2 mv स्क्वेअर दॅट इज कायनेटिक एनर्जी. ओके, हे जे काही फॉर्म्युला लिहिला, मास, वेलॉसिटी, हे सर्व जे काही कायनेटिक एनर्जी कॅल्क्युलेट फिजिसिस्टनी ती फॉर्म्युला म्हणजे दॅट इज अ मॉडेल, मॅथमॅटिकल मॉडेल, आणि त्याचा वापर करून आपण वेगवेगळ्या फील्डमध्ये, नव्हे तर आता मेडिकल फील्ड सुद्धा मॅथमॅटिकल मॉडेलिंग वापरून वेगवेगळे जे काही इन्स्ट्रुमेंट तयार करतायत, आणि त्या इन्स्ट्रुमेंटच्या साहाय्यानं वेगवेगळे जे काही अवघड क्लिष्ट असणारे आपल्या शरीरातले ऑपरेशन जे आहेत ते बाहेरच्या माध्यमातून, बाहेरूनच त्या ठिकाणी ऑपरेशन वगैरे क्लिअर केले जातात, हे आपण त्या ठिकाणी आता ऐकतो. सो ऑल दीज आर युजिंग द मॅथमॅटिकल मॉडेलिंग स्पेशली फ्रॉम द डिफरन्शियल इक्वेशन. तर ह्या सर्व गोष्टी मॅथमॅटिक्सच्या आहेत. So these tools include logical reasoning, problem solving skill, and ability to think in abstract and rational ways. In the last century has been mainly of physical sciences. The present one is biology, biotechnology, and the related field. More than 40 years ago, in biology, the proper role of mathematics is not obvious, and there is a fear for more incredible than for physics. म्हणजे आपण जनरली म्हणायचं मागच्या 10 वर्षापूर्वी किंवा 15-20 वर्षापूर्वी की गणिताचा उपयोग बायोलॉजीमध्ये काहीच नाही, म्हणून बायोलॉजीचे मुलं गणित सोडून द्यायची. परंतु आता तशी परिस्थिती राहिली नाहीये. आता वेगवेगळे फील्ड मॅथमॅटिक्स आणि बायोलॉजीच्या माध्यमातून डेव्हलप होत आहे. येस, दॅट मे बी अनरिझनेबल टू एक्सेप्ट मॅथमॅटिक्स टू बी इफेक्टिव्ह इन बायोलॉजी, कॉम्प्युटेशनल मॉलिक्युलर बायोलॉजी, हे सर्व ब्रांच त्या ठिकाणी आले. सो मॅथमॅटिक्स is one of the fastest expanding areas of mathematics, not the beginning of, yes, at the beginning of the 21st century. So the mathematics is a biology's next microscope, and biology is a mathematics next physics. म्हणजे पूर्वी तरी त्या ठिकाणी फिजिक्स आणि मॅथमॅटिक्स म्हणायचे ओके, परंतु आता इथं काय वाक्य आहे, मॅथमॅटिक्स इज अ बायोलॉजीज नेक्स्ट मायक्रोस्कोप.
म्हणजे बायोलॉजीच्या लोकांना पाहायचं काही असेल पुढं तर त्यांच्या दृष्टीने मॅथमॅटिक्स हे खूप महत्वाचं आहे. And biology is a mathematics, next physics. So this is the importance of the mathematics. Why mathematics? Mathematics is a fundamental discipline that helps in the development of logical reasoning. It greatly affects the development of other sciences. The process of mathematical science, the mathematics is widely used in everyday life, but often in unseen and unadvertised way. Mathematical theory and logic are being म्हणजे बरेचसे त्या ठिकाणी आपण दररोजच्या व्यवहारामध्ये गणित वापरत असतो, परंतु त्याची ऍडव्हर्टाईज होत नाही. आता बऱ्याच वेळा तुम्ही म्हणता सर डेली लाईफ मध्ये मग काय काय उपयोग आहे आपल्या गणिताचा. आता जे काही इलेक्ट्रिक आहे, कुठलंही मॉडेल, कुठलंही इन्स्ट्रुमेंट, प्रत्येक ठिकाणी कॅल्क्युलस वापरलं, प्रत्येक ठिकाणी मॅथमॅटिक्स आहे मित्रांनो. फिजिक्स मध्ये रिॲक्शन घ्या, घ्या, तुमचं रेडिओ सबस्टन्सेस घ्या, म्हणजे प्रत्येक ठिकाणी तुम्हाला मॅथमॅटिक्सचा वापर होतो डेली लाईफ मध्ये सुद्धा, पण त्याची कुठे ऍडव्हर्टाईज नाहीये किंवा ते आपल्याला त्या अँगलला आपण त्याच्याकडे पाहत नाहीये. सो दिस इज द इम्पॉर्टन्स ऑफ द मॅथमॅटिक्स. नाउ व्हॉट इज द सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी? सायन्स इज द सिस्टमॅटिक. बऱ्याच वेळा आपण म्हणतो की आम्ही सायन्सचे विद्यार्थी आहोत, परंतु व्हॉट इज मीन बाय सायन्स? Yes, so science is the systematic enterprise that builds and organizes the knowledge in the form of explanation. Science is based on the nature or natural phenomena. And what is the aim of this? Aim is search for the truth. Science aim काय? कार्यकारण भाव शोधणं. प्रत्येक गोष्टीच्या मागे का जर विचारलं तर त्या ठिकाणी सायंटिफिक दृष्टिकोन आहे. So technology is broad concept that deals with a specific use of the knowledge. The technology is based on the science and to make the mankind life easy. म्हणजे टेक्नॉलॉजीचा उपयोग हा मानवी जीवन सुकर करण्यासाठी त्या ठिकाणी झाला आहे आणि प्रत्येक टेक्नॉलॉजीच्या मागे मॅथमॅटिक्स आहे. सो मॅथमॅटिक्स ॲज अ करियर, स्टुडंट ऑफ द मॅथमॅटिक्स हॅव अ वाइड रेंज ऑफ द career choice. With a degree in mathematics, one should be able to turn one's hand to finance, statistics, engineering, computer, teaching, or accountancy with success not possible to other graduate. This flexibility has opened new door for the student of mathematics. Remember this. Computer science is becoming increasingly important as the designer of the software are required to improve that the new software meets certain specification, and that specification is from the mathematics. Scientific truth is the simplest way to explain observed phenomena. This may be explained by mathematical logic and technique. Application of mathematics investigate the interaction between mathematics and applied disciplines. The studies in applied mathematical research include the propagation, equilibrium, stability, and optimization of the discrete and random process. These come from wide range of the related fields, including computer science, mechanics, astrophysics, geophysics, and bioenergy physics, and also often involve statistics, probability, numerical analysis, and fluid dynamics. Hence, with a substantial background in mathematics, an unlimited number of career opportunities are available with the mathematics degree in hand. One can most likely become a mathematician, computer system analyst, a computer programmer, then software engineer of an actuary. Now, why choose a mathematics related profession? Yes, if we have the strong background in mathematics, there are 5 top based jobs in the software engineer, actuaries, computer system analyst, computer programmer, and mathematician. Almost all the top 50 jobs in this best job list involve mathematical reasoning. जर वरच्या टॉपचे जर 50 जॉब काढले तर प्रत्येक जॉब मध्ये तुम्हाला मॅथमॅटिकल रिझनिंग आणि नॉलेज लागतं. This list was the result of the comparison of 250 jobs classified according to, साधारणतः 200-250 जर जॉब आपण त्या ठिकाणी कंपेअर केले तर क्लासिफिकेशन असेल यस इन्कम, फ्युचर आउटलुक, पॅकेज कितीच आहे, फ्युचर आउटलुक त्याला फ्युचर किती आहे, त्याच पद्धतीनं फिजिकल डिमांड किती आहे त्या जॉबला,
तसंच पाहिलं जातं. म्हणजे हे ऑब्झर्वेशन किंवा कंपॅरिझन कशावरून काढलंय तेही सांगतोय मी. जॉब सिक्युरिटी आहे का, त्या जॉब मध्ये ट्रेस किती आहे आणि त्याचं वर्क एन्व्हायरमेंट काय परिस्थिती आहे, त्या सर्व गोष्टीचा सर्वे करून हे टॉप 50 त्या ठिकाणी जॉब पाहिलेले आहेत. सो लिस्ट ऑफ द प्रोफेशन्स, कुठली तुम्हाला त्या ठिकाणी प्रोफेशन करता येईल बाय युजिंग द मॅथमॅटिक्स इज दॅट ऍक्च्युअरीज assemble and analyze the statistics to calculate the probability of death, sickness, injuries, disability, unemployment, retirement, and property loss, design insurance and pension plans, and ensure that they are mentioned on the sound financial basis. Then mathematics teacher introduce the student to power and beauty of the mathematics in elementary, junior high school, or high school level mathematics courses. म्हणजे हायस्कूल लेवलला जर विद्यार्थ्यांना गणिताची जर त्या ठिकाणी गोडी निर्माण केली तर ऑटोमॅटिक त्या ठिकाणी सिनियरलाही त्या मुलं चांगल्या पद्धतीने येतील, चांगल्या पद्धतीने इंटरेस्ट घेतील आणि हे काम मात्र शिक्षकाचं आहे. येस, ऑपरेशन रिसर्च अनालिस्ट म्हणजे मॅथमॅटिक्सचा जर बेस असेल तर तुम्हाला ऑपरेशन रिसर्च म्हणून करता येईल. देन स्टॅटिस्टिशियन, देन फिजिशियन, देन रिसर्च सायंटिस्ट, देन कॉम्प्युटर सायंटिस्ट, येस, इन्व्हेंटरीज ट्रॅजेडिस्ट. येस, आपण ह्या ठिकाणी थोडंसं फास्ट लिहितोय कारण का तुमचा स्टॅमिनाही विचारात घेतला पाहिजे, अदरवाईज मग हळूहळू लोक लेफ्ट व्हायला लागतात आणि म्हणून तुम्ही कंटाळण्याच्या आत मी संपवण्याचा प्रयत्न करतोय. येस, स्टाफ ट्रॅफिक कंट्रोल अनालिसिस्ट, क्रिप्टोलॉजिस्ट, नंतर अटॉर्नरी, इकॉनॉमिस्ट, देन मॅथमॅटिक्स प्रोफेसर, हे सर्व फील्ड आहेत वेगवेगळे. देन एन्व्हायरमेंटल मॅथमॅटिशियन, रोबोटिक इंजिनियर, जॉग्राफिकल, जिओफिजिकल मॅथमॅटिशियन, देन डिझाईन मॅनेजर वगैरे, देन इकॉनॉमिस्ट, देन जिओजिस्ट, जिओडिजिस्ट, देन फोटोग्राफी, फोटोग्राफर्स वगैरे ह्या ठिकाणी त्याच्यामध्ये तुम्हाला त्या अपॉर्च्युनिटी आहेत. कुठं तर तुम्हाला एम्प्लॉयमेंट मिळू शकते. देर आर मेनी पब्लिक अँड प्रायव्हेट एम्प्लॉईज हू हायर सम ऑफ द अबव मेन्शन प्रोफेशनल बिसाइड द school, college, university, and many state and federal agencies. Some specific employees include the internal review service, US Census Bureau, Ford Motor Company, Trans America Insurance, Jet Propulsion Laboratories, LL Bean, IBM Corporation, Center for the Communication Research, Chandia National Laboratories, EAC's Nelson Companies Corporation, that is, then American Airlines, US Department of Energy, Exxon Production Research, then United Airlines, Bureau of the Labor Statistics, Prudential Security, International Computer Science Institute, National Security Agencies, Silicon Graphic, Control Data Corporation, US Geological Survey, then Renaissance Software, then Goddard Space Flight Center, Los Alamos National Laboratories, and US Department of Agriculture. म्हणजे अशा अनेक गोष्टी आहेत की त्या ठिकाणी तुम्हाला गणिताच्या बेसवर एंट्री करता येईल. इवन you do not choose a career in mathematical science, studying as much mathematics as you can, good way to keep your career option open. The mathematics is an excellent foundation for and is usually the prerequisite to study in all areas of the science and engineering. म्हणजे तुम्ही मॅथमॅटिक्स मग मध्ये करिअर केलं पाहिजे असं काही नाही, पण त्या मॅथमॅटिक्सचा बेस वापरून इतर चांगल्या ठिकाणी तुम्हाला करिअर करता येईल. Student in such an area as anthropology, sociology, and psychology, as well as law, business, and medicine, also benefit from a solid background in mathematics and statistics. It will help you to better understanding science and technology and their effect on our world. Yes, then mathematics rank on application in occupation in latest study.
हे साधारणतः जर पहिले 10-20 काढले तर सगळ्यात टॉपला तो कोण आहे? मॅथमॅटिशियन. आणि मॅथमॅटिक्सचा वापर करून या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला करता येणार. सो रिमेंबर दिस, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. So these are the 20 per job using the mathematics. Then various link of non-academic job opportunities for the mathematics majors. Yes, हे साधारणतः ऑनलाईन लिंक आहे, ह्याचाही स्क्रीनशॉट काढून घ्या. नेक्स्ट वन, साधारणतः जो काही आता सध्या चाललेला जो काही तुमचा पिरामिड आहे तो असा आहे: बेसिक रिसर्च, देन न्यू नॉलेज, न्यू टेक्नॉलॉजी, अँड देन वी गेट द न्यू प्रॉडक्ट किंवा सर्व्हिस. तर सुरुवातीला बेसिक नॉलेज जे आहे, बेसिक रिसर्च करण्यासाठी तुम्हाला बेसिक नॉलेज मिळवावं लागेल. बेसिक नॉलेज वरून बेसिक रिसर्च करता येईल आणि त्यानंतर न्यू नॉलेज मिळवता येईल. न्यू नॉलेज वर न्यू टेक्नॉलॉजी, then we will get the new product. Yes, what is the definition of mathematics? Yes, that the science of the quantity. This is defined by Aristotle. Yes, all mathematics is a symbolic language. Defined by the Russell. Mathematics is a language of science. And mathematics is the art of giving the same name to the different things. So the no human investigation claim to be scientific unless it does not pass the test of mathematical proof. म्हणजे प्रत्येक ठिकाणी सायंटिफिक जर एखादी गोष्ट प्रूव्ह करायची असेल तर तुम्हाला मॅथमॅटिकल टेस्ट ह्या घ्याव्याच लागतात. येस, who uses this knowledge in their work typically to solve the mathematical problems? There are two ways to great mathematics, to do the great mathematics. The first is to be smarter than everybody else, and second way is to be stupider than everybody else but persistent. म्हणजे एक तर तुम्ही सर्वात हुशार असले पाहिजेत आणि म्हणूनही ग्रेट मॅथमॅटिशियन होऊ शकता, आणि जर तसं नसेल तरी तुम्हाला ग्रेट मॅथमॅटिशियन होता येईल. तुम्ही स्टुपिड जरी असाल पण तुमच्याकडे परसिस्टंट चिकाटी पाहिजे. चिकाटी असेल तरी तुम्हाला त्या ठिकाणी ग्रेट मॅथमॅटिशियन होता येईल. तर मॅथमॅटिक्स इज अ ब्लाइंड मॅन इन अ डार्क रूम लुकिंग फॉर ब्लॅक कॅट विच इज नॉट देअर. म्हणजे मॅथमॅटिक्सची परिस्थिती अशी आहे, हत्ती जसा आंधळ्याने पाहावा त्या पद्धतीने गणिताचं वर्णन तुम्हाला करता येईल. कुणी म्हणेल खूप खूप सोपा असतो, कुणी म्हणेल खूप इंटरेस्टिंग आहे, खूप ऍप्लिकेबल आहे, आणि तेच उलट पाहिलं तर कुणी म्हणेल खूप हार्ड आहे, खूप बोर आहे, टाइम कन्झ्युमेबल आहे. म्हणजे ह्या वेगवेगळ्या गोष्टी जी आहेत ते आपल्याला जसं हत्ती पाहू आंधळ्याने तशा पद्धतीने आपण म्हणू शकतो. यस, मॅथमॅटिक्स इज अ लँग्वेज ऑफ सायन्स. आता गणित हे अवघड आहे आपण म्हणतो बऱ्याच वेळा, त्याची कारण अशी आहेत मित्रांनो. पहिली जी काही लँग्वेज आहे ती तुम्हाला वाचता येते का? नाही वाचता येत. दुसरी ही लँग्वेज तुम्हाला वाचता येत नाहीये, परंतु तिसरी मात्र तुम्हाला वाचता येते. का वाचता येते? कारण का तुम्ही ती शिकलेली आहे म्हणून. साधी गोष्ट आहे. तिसरी जी काही लिपी आहे ती तुम्हाला वाचता येते, पहिल्या दोन वाचता येत नाही. त्याचं कारण आम्ही पाहिलंच नाही. आणि म्हणून माझ्या गणिताचंही असंच आहे, जोपर्यंत मी त्याचे व्यवस्थित पाहत नाही, जोपर्यंत अभ्यास करत नाही, तोपर्यंत मला याचं काही कारणच नाही. सो हू हॅव नॉट येट लर्न द मॅथमॅटिक्स अँड दस विल नॉट अंडरस्टँड द सायन्स अँड नॉट बी एबल टू रीड द बुक्स ऑफ नेचर. जोपर्यंत तुम्ही गणित सुद्धा व्यवस्थित पाहणार नाही तोपर्यंत तुम्हाला सायन्सची लँग्वेज कळणार नाही, त्याचबद्दल नेचरचा अभ्यास सुद्धा करता येणार नाही, त्याचं पुस्तक व्यवस्थित वाचता येणार नाही. येस, single property of mathematics which gives it in the capacity to predict the nature of the evolution in time. Physical world obey regular mathematical rules. In mathematics alone, each generation builds a new story to the old structure. In most of the science, one generation tears down while another has built, and what one has established, another undergoes. Yes, what are the careers again? वर सांगितलं तुम्हाला की ऑपरेशन रिसर्च अनालिस्ट म्हणून तुम्हाला काम करता येईल, नंतर मॅथमॅटिशियन म्हणून करता येईल, चार्टर्ड अकाउंटंट म्हणून तुम्हाला काम पाहता येईल, तसं सॉफ्टवेअर इंजिनियर म्हणून आपल्याला काम करता येईल मॅथमॅटिक्सच्या लोकांना. बँकिंग आणि इन्शुरन्स मध्ये खूप संधी आपल्याला आहे, तसं टीचर म्हणूनही तुम्हाला करता येईल. सो ऑल दीज आर द जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज इन मॅथमॅटिक्स. किंवा आफ्टर BSc
जर बीएससी तुम्ही मॅथमॅटिक्स झाला तर काय करता येईल तुम्हाला? एमएससी मॅथमॅटिक्स करता येईल, एमएससी इंडस्ट्रियल मॅथमॅटिक्स करता येईल, एमएससी कॉम्प्युटर ऍप्लिकेशन आणि मॅथमॅटिक्स मध्ये करता येईल. तर ह्या सर्व गोष्टी तुम्हाला आफ्टर बीएससी करता येणार. तसंच मास्टर डिग्री इन इकॉनॉमिक्स और इकॉनॉमेट्रिक्स हे सुद्धा तुम्हाला आफ्टर बीएससी घेता येईल. नंतर मास्टर ऑफ कॉम्प्युटर ऍप्लिकेशन एमसीए करता येईल. तसंच मास्टर ऑफ बिझनेस ऍडमिनिस्ट्रेशन एमबीए तुम्हाला आफ्टर बीएससी करता येईल. येस, तसंच आफ्टर बीएससी सर्टिफिकेट कोर्स कुठले करता येतील तुम्हाला? येस, स्टडी कोर्स ऑफ ESI is divided into 4 stages. That is Institute of Actuaries of India. तर हे साधारणतः चार्टर्ड अकाउंट सी आहे, चार्टर्ड फायनान्शियल अनालिस्ट आहे, सर्टिफाईड फायनान्शियल प्लॅनर आहे आणि कंपनी सेक्रेटरीशिप आहे. म्हणजे हे वेगवेगळे त्या ठिकाणी फील्ड आहे. नंतर नेटवर्किंग फील्ड मध्ये सिस्को सर्टिफाईड नेटवर्क असोसिएट आहे, सिस्को सर्टिफाय नेटवर्क प्रोफेशनल आहे, सिस्को सर्टिफाईड व्हाईस प्रोफेशनल आहे. म्हणजे या सर्व गोष्टी तुम्हाला ऍक्च्युअलीज मध्ये करता येतील. नंतर तुम्हाला रिसर्च करता येईल मॅथमॅटिक्स. कुठे कुठे स्टँडर्ड रिसर्च आहेत? टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR मुंबई, इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅथमॅटिकल सायन्स दॅट इज IMSC चेन्नई, हरिश्चंद्र इन्स्टिट्यूट रिसर्च इन्स्टिट्यूट दॅट इज HRI आणि सेंटर फॉर मॅथमॅटिकल मॉडेलिंग अँड कॉम्प्युटर सिम्युलेशन बेंगलोर. That is standard institute. Other than this, we have again have teaching as well as research. पण ह्या ठिकाणी फक्त रिसर्च घडतं, पण टीचिंग आणि रिसर्च घडणारे काही इन्स्टिट्यूट आहेत. ते कुठे आहेत? इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स एज्युकेशन अँड रिसर्च, जी काय आयसरची जी काही तुमचे सेंटर आहेत 5 का 6 टोटल इंडियामध्ये, तिथे तुम्हाला करता येईल. नंतर नायसरचं जी काही ठिकाणी भुवनेश्वरला आहे त्या ठिकाणी तुम्हाला रिसर्च एज वेल एज टीचिंग करता येईल. इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी IIT जी आहेत साधारणतः त्या IIT मधून तुम्हाला त्या ठिकाणी MSc एज वेल एज रिसर्च करता येईल. किंवा ऑल युनिव्हर्सिटी डिपार्टमेंट आहेत त्या ठिकाणी तुम्हाला रिसर्च आणि टीचिंग करता येईल. किंवा ऑल मॅथमॅटिक्स डिपार्टमेंट कॉलेजेस ज्या ठिकाणी रिसर्च चालतो त्या कॉलेजच्या डिपार्टमेंटलाही त्या ठिकाणी तुम्हाला टीचिंग आणि रिसर्च करता येईल. नंतर रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट, येस, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनायझेशन इस्रो मध्ये तुम्हाला जॉब करता येईल. डिफेन्स रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट ऑर्गनायझेशन DRDO मध्ये करता येईल. काउन्सिल फॉर सायंटिफिक अँड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR मध्ये करता येईल. एरोनॉटिकल रिसर्च, देन सोसायटी फॉर द इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रान्झॅक्शन अँड सिक्युरिटी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट. त्यात हे सर्व झाल्यानंतरही सगळ्यात अजून बर्निंग इश्यू जे आहेत दॅट इज कॉम्पिटिटिव्ह एक्झामिनेशन. प्रत्येक कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम मध्ये माझं मॅथमॅटिक्स लागतं आणि म्हणून मॅथमॅटिक्सच्या माणसाला या सर्व पोस्ट मिळवणं इतरांपेक्षा कम्पॅरेटिव्हली सोपं असतं. लक्षात घ्या, धाडसाचं वाक्य आहे, परंतु ते सोपं असतं आणि ते आत्मपरीक्षण करा. आणि काही डिफिकल्टी ते कसं ते तुम्ही त्या ठिकाणी नंतर विचारू शकता. इंडियन ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह सर्व्हिस IAS अधिकारी, इंडियन फॉरेन सर्व्हिस IFS, then Indian Police Service IPS, Indian Forest Services IFS. फॉरेस्ट आणि फॉरेन वेगवेगळे आहेत. नंतर फॉरेस्ट सर्व्हिस महाराष्ट्रामध्ये MPC घेते काही परीक्षा, दॅट इज पोलीस सब इन्स्पेक्टर, रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर्स, स्टेट सिव्हिल सर्व्हिसेस, सेल टॅक्स इन्स्पेक्टर अँड सो ऑन. स्क्रीनशॉट काढून घ्या. येस, ग्रुप एच्या म्हणजे क्लास ए सुपर क्लास 1च्या पोस्ट. येस, इंडियन कस्टम अँड सेंट्रल एक्साइज सर्व्हिस, इंडियन डिफेन्स अकाउंट सर्व्हिस, इंडियन रेव्हेन्यू सर्व्हिस, इंडियन ऑर्डनन्स फॅक्टरी सर्व्हिस, इंडियन पोस्टल सर्व्हिस, इंडियन सिव्हिल अकाउंट सर्व्हिस, इंडियन रेल्वेज ट्रॅफिक सर्व्हिस, इंडियन रेल्वेज पर्सनल सर्व्हिस, पोस्ट ऑफ द असिस्टंट सिक्युरिटीज ऑफिसर इन रेल्वे प्रोटेक्शन फोर्स, इंडियन डिफेन्स इस्टेट सर्व्हिस, इंडियन इन्फॉर्मेशन सर्व्हिस, पोस्ट ऑफ द असिस्टंट कमांडंट इन सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्युरिटी फोर्स. म्हणजे ह्या सेंट्रल गव्हर्नमेंट घेतं आणि इथं काही घेतं ते महाराष्ट्र शासन घेतं, MPC वगैरे जे. तर मग त्यात क्लास 1च्या आहेत, क्लास 2च्या आहेत, क्लास 3च्या पोस्ट आहेत, क्लास 4च्या पोस्ट आहेत. त्या अनेक पोस्ट आहेत, फक्त आपण त्या ऑनलाईन शोधल्या पाहिजे. त्याच पद्धतीनं LIC आणि GSC काही कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम आहेत त्या खाली प्रमाण आहेत. त्याच पद्धतीने बँकेच्या पोस्ट आहेत, येस, त्याही आपण पाहिल्या पाहिजेत. त्यानंतर रेल्वेच्या पोस्ट आहेत, म्हणजे पोस्टाच्या पोस्ट आहेत. अशा इन्फानाइट नंबर, N नंबर ऑफ पोस्ट, प्लेंटी नंबर ऑफ पोस्ट ह्या मॅथमॅटिक्स रिलेटेड आहेत आणि प्रत्येक ठिकाणी तुम्हाला मॅथमॅटिक्सचा वापर करणार आहे. आणि म्हणून मॅथमॅटिक्स अ व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट सब्जेक्ट in our day-to-day life as well as our education. So remember this. With this, I am thankful to organizer for giving this opportunity
to share my views. Thank you very much, madam. Thank you very much, sir. It was a great pleasure to hear about the legend of mathematics, Ramanujan. Actually, it was my wish. I wanted to hear it from your mouth, and it was actually for my students. So, thank you very much, sir. And regarding the career opportunities, it was actually a very informative and encouraging lecture. Thank you so much. Now, I would like to ask my students if anybody is having any query, you can ask it. Does anybody want to interact, please? You can unmute yourself and ask. बोला. काय विचारायचं कोणाला? Okay. Now, and to Professor Manisha Kapre, madam, she will give vote of thanks. Beforehand, once again, I would, sir, for such an informative lecture, surely your words and facts imparted by you will motivate and show bright path ahead. Thank you so much. Over to you, ma'am. Good afternoon, everyone. I am Manisha Kapre. It gives me a great pleasure to propose vote of thanks. First of all, I would like to thank you, our honorable speaker, Dr. S.B. Gaikwad, Chairman of Board of Studies of Mathematics, Savitribai Phule Pune University, and Head of the Department of Mathematics, Nuance Commerce and Science College, Ahmednagar. Today's lecture is full of knowledge and interesting on career opportunities in mathematics. Once again, I would like to thank you, sir, Dr. S.B. Gaikwad, sir, for taking out time from their busy schedule. Thank you so much, sir. Next, I would like to thank you, our Honorable Chairman, Dr. R.Y. Shinde, Principal, Premraj Sada College, Ahmednagar, giving permission to organizing this event and inspiring us. I also would like to thank you, all colleagues, for supporting us. And I especially thank all the science departments for cooperating us and supporting the events. And last, I would like to thank you all the attendees for attending these events online lecture. Thank you all of you. Thank you all. And Okay, thank with you, this, madam. we end this meet. Thank you so much. Okay, thank you, madam. Thank you. I would like Keval, please